بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ یا اللہ، یا کریم، یا رحیم، یا غفور الرحیم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ آج کی خصوصی رپورٹ شب برات کی مناسبت سے اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ افسوسناک خبر یہ ہے کہ گل پلازہ کراچی میں لگی آگ 16 روز گزرنے کے باوجود ابھی بجھی نہیں ہے کہ 2 فروری کی شام آج صدر کراچی کے معروف تجارتی مرکز کی موبائل مارکیٹ میں ایک اور خوفناک آگ کا افسوسناک واقعہ رونما ہو گیا ہے۔ اس آتش زدگی کے دوسرے سانے کی ایک جھلک پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے موبائل مارکیٹ میں لگی آگ کا منظر ملاحظہ فرمایا۔ ایمان کے تقاضے کے مطابق شہری اجتماعی توبہ کے ساتھ اللہ کریم سے کرم اور خیر طلب فرمائیں۔ یہ سب کچھ بے شک حکمرانوں اور انتظامیہ کے ظلم، ناانصافی، خیانت اور بدعمالیوں کا شاخسانہ ہے۔ جن ناظرین نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ صحت اور جان سے جڑی حقائق پر مبنی خبروں سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ پروگرام اچھا لگنے پر لائک، کمنٹس اور دوستوں میں شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین کرام، وفاقی وزارت صحت کا فعل مجرمانہ 10 سال سے پاکستان فارمیسی کونسل بغیر مستقل سیکریٹری کے چلتی رہی۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے تصدیق کر کے ذمہ داروں کے خلاف کرمنل مقدمات درج کرانے کا بڑا اعلان کر دیا۔ تاہم تاحال وفاقی وزارت صحت پاکستان نرسنگ مڈوائفری کونسل میں خلاف قانون نرسنگ مافیا کے خلاف سخت کارروائی کے بلند و بانگ دعووں کے باوجود مافیا کا تاحال بال بیکا نہ کر سکی۔ گزشتہ روز ایک تقریب میں سینئر صحافی ضیاء قریشی کے سوال کے جواب میں وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے فارمیسی کونسل کے بارے میں کیا جواب دیا وہ آپ براہ راست سن لیں۔ سوال کا جواب یہ دیجیے کہ وفاقی وزارت کے تحت جو ہے وہ ہے فارمیسی کونسل ہے، اطلاع یہ کہ 10 سال ہو گئے مستقل سیکریٹری اس کو نہیں مل رہا ہے۔ خیر آپ کو بتانا سر ہوا لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کے قابل معلومات ہے کہ پاکستان بھر میں بہت سے ڈرائیو جو ہے فارمیسی کو ابھی ہم نے چینج کیا ہے اس کا، ابھی ہم نے فارمیسی کونسل کے سیکرٹری کو چینج کیا، بہت سارے مسائل تھے وہاں پہ ہیں اور اس کو ہم نے جو ہے وہ اس کی پوری پراپر انکوائری آرڈر کی ہے، اور جو لوگ اس تمام بدکاریوں میں شامل پائے گئے ان کے خلاف جو ہے وہ کرمنل کیسز ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور ابھی ہم نے پچھلے 1 ہفتے پہلے ہی جو ہے وہ اس کا سیکرٹری چینج کیا ہے۔ اور آپ جو بتا رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، یہ نالج ہمارے پاس ہے لیکن 10 سال سے دوست میں نہیں تھا، تو اب جب ہمارے پاس آئی یہ چیز تو ٹھیک کریں گے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ پیر کو وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے چنیسر گوٹ کے سرکاری اسکول میں سال رواں کی پہلی انسداد پولیو کی قومی مہم کا باقاعدہ افتتاح کیا ہے جو 8 فروری تک جاری رہے گی، جس میں نئے سیکریٹری صحت طاہر حسین سانگی کے علاوہ وزیر تعلیم صوبائی وزیر سعید غنی اپنا حلقہ انتخاب ہونے کی بنا پر، لیکن حیرت انگیز طور پر محترمہ وزیر صحت جو ہمیشہ پولیو مہم کی افتتاحی مہم اور ہر اجلاس سے غیر حاضر نہیں ہوتی ہیں، وہ اپنے دفتر میں ریحان بلوچ کو ہٹائے جانے کے بعد پیر کے روز پہلی بار ضرور تشریف لائیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ عدی فریال تالپور کا فیصلہ انہیں قابل قبول ہے، جبکہ ایل ڈی این کے مطابق سابق نیب زدہ کرپٹ ترین سیکریٹری محکمہ صحت میں جو بارودی سرنگیں بچھا کر گئے ہیں، کرپشن کی ان بارودی سرنگوں کا جس کا مین سوئچ مصطفیٰ شیخ اور وہاب اللہ یوسفانی کے ہاتھوں میں بتایا جاتا ہے، جنہوں نے پہلے ہی غریب ایماندار سرکاری ملازمین کی ادویہ پر ایسا ڈاکہ ڈالا ہے جس کے نتیجے میں سندھ میں ای سسٹم ٹینڈرنگ کو پہلے ہی مرحلے میں داغدار بنانے کا اعزاز بھی مصطفیٰ شیخ اور وہاب اللہ یوسفانی اور ڈاکٹر غلام حسین بروہی کے سروں پر انہوں نے یہ تاج سجایا ہے۔
गंदा धंधे में इस वक्त डॉक्टर गुलाम हुसैन बरोही कूदे हैं, जब नैब पूरी क़ुव्वत के साथ इनकी मुद्दत मुलाजिमत चंद रोज़ के फासले पर है। फिर साबिक़ सेक्रेटरी सेहत के प्राइवेट चलते फिरते किरदार, जिसमें दानिश शब्बीर ने आजकल सिंध के गरीब मरीजों की अदविया बजट को ठिकाने लगाने का काम सिंध भर में सवा नेज़े के मकाम पर पहुंचा दिया है। और बताया ये जा रहा है कि चांद का मेडिकल कॉलेज अस्पताल के फाइनेंस डायरेक्टर काजिम भुट्टो से हाल ही में HV1C की 10,000 किट्स का आर्डर बनवाने में दानिश शब्बीर कामयाब हो गए हैं। मौसूफ काजिम भुट्टो नौडेरों की मारूफ शख्सियत और बिलावल जरदारी के PS जमील सोमरो के भांजे बताए जाते हैं। जब बिलावल ने खुद अपनी आस्तीनों में सांप पाले हुए हों तो सेहत की कारकर्दगी के दावे कागज़ों में आदाद व शुमार के मीज़ानियों में तो ज़रूर होंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत में गरीब, बिलखते, सिसकते, जान देते मरीज़ों को बजट में मख्तस बड़े बड़े हिंसों के बजाय उनकी मुर्दा लाशों को ले जाने के लिए 1122 की एम्बुलेंस के बजाय मोटरसाइकिलों और ठेलों पर ले जाने की वीडियोस जहां सोशल मीडिया पर वायरल है, यहाँ सिविल अस्पताल शोबा हादसात की ये ताज़ा तरीन वीडियो जो गुज़िश्ता 2-3 रोज़ पहले की है। नाजरीन देखकर ये वीडियो इतनी शेयर करें कि अल्लाह करे ये बिलावल और अदीब फरियाल तालपुर तक पहुँच सके। हाणे डॉक्टर खे असांजो को डॉक्टर न आयो, मरीज़ असांजो पूरो पूरो थी एक्सपायर थी वियो। नाजाइज़ी हद खां वधीक नाजाइज़ी आहे सर, कोई आहे या न आहे हिते? मां त हिननि खे थो चवां सभु बेवकूफ़ कर थिया हो जेके तव्हां पंहिंजा बच्चा हिते खणी आया हो। हिते माण्हू मरण वारा आहिनि, हिते माण्हुनि खे इलाज नथो मिले, हे पंहिंजे धीउनि खे मासूम बच्चनि खे हराम खाराईंदा। हिते मरीज़ खणी आयो आहियां, पंहिंजी भेण खणी आयो आहियां, ॻाल्हाईंदड़ ॿोलाईंदड़। उनखे अलाए कहिड़ियूं दवाऊं, अलाए कहिड़ियूं ट्रीटमेंट, अलाए कहिड़ियूं टेस्टियूं कराए उन वेचारी खे माराए छॾियऊं। उहा मां लाश पूरे आयो आहियां, उन जे लाश जी तकलीफ़ ॾिसी, उन धीउ जो तकलीफ़ ॾिसी उन जी माउ सीरियस थी वई। नाजरीन कराम, जिना अस्पताल कराची में बेहोशी के डॉक्टर अदील समूह अपनी असल ड्यूटी छोड़कर गुज़िश्ता दिनों दवा चोरों के एडवेंचर में ऐसे नज़र आए जैसे वो सरकारी माल मसरूक़ा के असल मुहाफिज वही हैं। जब तक उन्होंने चोरों को हवालात में बंद रखवाया हुआ था, लेकिन जब LDN ने हक़ाइक़ पर मबनी असल ख़बर वायरल की तो मालूम चला वो ख़ुद चोरों के साथी निकले, बल्कि चोरों के सरपरस्तों के दोस्त भी निकले। विफाक के इस बड़े जिना अस्पताल कराची में ये क्या कानून से खिलवाड़ है कि कोई गैर रजिस्टर्ड नर्सों की तंजीम का खुद साख्ता लीडर दीनी लबादे में शाहिद इकबाल डॉक्टर अदील समूह, जो खुद पीपुल्स डॉक्टर फोरम जिना अस्पताल यूनिट के PDF कराची के जायदुल मयाद यूनिट सेक्रेटरी सदर डॉक्टर आशिक हुसैन शेख की जानिब से नामजद करदा है। जायदुल मयाद की वजाहत कर दूं कि PDF के तमाम ओहदेदार 3 साला मुद्दत अपनी पूरी करने के बाद आजकल जैसे प्रोफेसर अमजद सिराज मेमन सूबाई हुकूमत की लाकानूनियत से ताहाल JSMU के खिलाफ कानून वाइस चांसलर बने हुए हैं, इसी तरह सिंध पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सदर की तंजीमी बेकायदगी की बिना पर PDF भी जायदुल मयाद दवा की तरह मार्केट में चल रही है। लिहाजा इस पस मंज़र में हुकूमती जमात की ज़ैली तंजीम को शाहिद इकबाल की जानिब से हस्पताल बंद कराने और फिर सिंध भर के सरकारी अस्पताल को बंद कराने की धमकी से खौफजदा होकर जहां डॉक्टर अदील समूह ने मज़कूरा सरकारी अदविया की चोरी में मरकज़ी किरदार की हामिल वार्ड की खातून हेड नर्स रूबी का नाम FIR में दर्ज नहीं कराया, जबकि ये नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि जिना अस्पताल कराची में मेन स्टोर के बजाय वार्डों से मुनज़्ज़म चोरी का एक नेटवर्क है, जो मौजूदा ईमानदार सख्त इंतज़ामिया के सख्त चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी की बिना पर अब बेनकाब हो चुका है। और ये भी साबित हो चुका है कि अदालती हुक्म से इनहराफ करके नॉन कैडर डॉक्टरों की तकर्रुरी, करप्शन, कमीशन और लाकानूनियत की बीमारी की वो असल जड़ है जिसके खिलाफ अब
महकमा सेहत के अरबाब इख्तियार को नो कंप्रोमाइजिंग पॉलिसी को अपनाना होगा और अरबाब इख्तियार को सख्त फैसले कौमी सरकारी अस्पतालों को बचाने के लिए करना होंगे, जो गरीब मरीज़ों की अल्लाह के बाद आखिरी उम्मीद हैं। डॉक्टर अदील समू की FIR के मुताबिक प्रकाश और कामरान के ख़िलाफ़ FIR में से पकड़े जाने वाले परियल और हेड नर्स को बाहर रखने के अलावा ऐनी शाहिदीन के मुताबिक डॉक्टर अदील समू ने मज़ीद किरदारों को भी साजबाज करके मज़कूरा FIR में तफ्तीशी अफसर की मुबैना मिली भगत से अधूरी FIR दर्ज करवाई है। इस हवाले से मज़ीद LDN की तहक़ीक़ात जारी हैं, जो मैच्योर होते ही अपने नाज़रीन को शेयर कर दी जाएंगी। आज मग़फ़िरत तलब करने की शब बारात है, आज यौम निजात की रात है। तौबा और दुआ तकदीर को बदल देती है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, करप्शन मुर्दाबाद, अवाम व अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।